Praise the Lord, my dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु की स्तुति हो। Welcome to the online Sunday service at Vineyard Workers of Christ Church. विनयार्ड वर्कर्स ऑफ क्राइस्ट चर्च की तरफ से रविवार उपासना सभा की आज की इस ऑनलाइन सर्विस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। God Almighty is with us. सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे संग है। And so we have no cause of worry or fear. इसीलिए हमें कोई डर नहीं। His eye is upon us, His arm over us, His ear tuned to our prayers. प्रभु की नजर हम पर हमेशा अपनी बाहों को घेरे संरक्षण देते हमेशा। And His grace is sufficient, His promise unchangeable. और उनका अनुग्रह हमें मिलता भरपूर, उनका वायदा रहता हमेशा अटल। God has boundless resources to meet all our needs. प्रभु के दिव्य भंडार से हमारी हर एक जरूरत की पूर्ति हो जाती है। This morning, prepare your hearts and your minds to receive the word and prayer from Pastor Peter and Pastor Jayashree. आज की सुबह पास्टर पीटर और पास्टर जयश्री से प्रभु का वचन सुनने के लिए आइए हम अपना मन, अपना हृदय तैयार करें। Take a minute and share this link with your family, your friends, your relatives, your colleagues, just about everyone you can think of. आज की इस सभा के लिंक को आप अपने दोस्तों, प्रियजनों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों सभी से कृपया शेयर करें। And for those who have tuned in to our service for the first time, we take this opportunity to welcome you to our Vineyard family. अगर आप हमारी आज की सभा को पहली बार देख रहे हैं, पूरे विनयार्ड परिवार की तरफ से आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। Do visit our website, click on the visitors info tab and share your details. आप हमारी वेबसाइट पर जरूर जाएं, वहाँ विजिटर इन्फो टैब दबाकर अपनी जानकारी हमें दें। And while doing that, make sure that you write your complete name and mobile number. The church will correspond with you on that number for prayer. कृपया आप अपना पूरा नाम और सही मोबाइल नंबर लिखें, जिससे हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना कर सकें और आगे भी संपर्क बनाए रखें। Besides the Sunday service that you all are viewing, we also conduct Saturday Blessing Meeting every Saturday at 7:30 p.m. and the online Monday Discipleship Meeting every Monday at 7:30 p.m. Do tune in to all our services and be blessed. हमारी रविवार उपासना सभा के अलावा हर शनिवार आशीर्वाद सभा शाम 7:30 बजे और हर सोमवार शिष्य सभा शाम 7:30 बजे आयोजित होती है। शनिवार, रविवार और सोमवार इन तीनों सभाओं की ऑनलाइन सर्विस देखने के लिए आप जरूर ट्यूनिंग करें और प्रभु से असीम आशीष पाते रहें। We are regularly uploading the videos of these services on our YouTube channel. Do subscribe to our channel. हम इन सभाओं के वीडियोस नियमित रूप से अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रहे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। To get the regular notifications of all our uploads, click on the red subscribe button and after that click on the bell icon next to it. हमारे अपलोड के नियमित नोटिफिकेशन पाने के लिए यहाँ दिए हुए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाएं। After having watched this video, remember to give a like to it. और हमारी इस सभा के वीडियो को आप लाइक जरूर दें। The Bible says in Psalms 34 verse 5, they looked to Him and were radiant and their faces were not ashamed. बाइबल में लिखा है भजन संहिता अध्याय 34 वचन 5 में, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उनके चेहरे प्रकाशित हुए और उन्हें कभी लज्जित न होना पड़ा। Pastor Peter and Pastor Jayashree always persuade us. पास्टर पीटर और पास्टर जयश्री हमेशा हमें भी यही सिखाते हैं, Turn towards the Son of Righteousness, the Lord Jesus Christ. कि हम अपना ध्यान धार्मिकता
पिता की रोशनी जो कि प्रभु यीशु क्रिस्त है उन पर ही केंद्रित करें। And then heaven's light shines upon us and our character start to develop in his likeness. और तब स्वर्ग की रोशनी हमें प्रकाशमान करती और हमारा चरित्र प्रभु यीशु के प्रतिरूप में विकसित होने लगता है। This has always been the endeavor of our spiritual parents. हमारे आत्मिक माता पिता की यही कोशिश है कैसे हमारे जीवन में प्रभु की सदृश्यता उभर कर आए। So with beaming smile, bubbling joy, bursting gratitude, put your hands together and welcome God's anointed and our loving parents, Pastor Peter and Pastor Jayashree. उत्साह से भर के मुस्कुराते हुए आभारी मन से आइए स्वागत करें परमेश्वर के अभिषेक और हमारे अपने आत्मिक माता पिता पास्टर पीटर और पास्टर जयश्री का। Praise the Lord. देवाला धन्यवाद। I hope all of you are doing well माझी अशी आशा आहे की तुम्हा सगळ्यांचं चांगलं चाललं असेल and we need the grace of God to do well. आणि देवाची कृपाच पाहिजे आपल्याला आपलं जर कल्याण हवं असेल तर। Without the grace of God, देवाच्या कृपेशिवाय nothing good shall move. काहीच चांगलं होत नाही। Amen. आमेन। Praise God. देवाला धन्यवाद। The heading for this message is the prevailing strength. या उपदेशाचं शीर्षक आहे टिकणारी शक्ती। The prevailing strength. टिकणारी शक्ती असं शीर्षक आहे। I mean, I had started this message from last week, आणि गेल्या आठवड्यापासून हा उपदेश मी सुरू केलाय, but I thought I'll give you the new heading. पण मला असं वाटलं की एक नवीन शीर्षक त्याला द्यावं। We'll open our Bibles to 1 Samuel chapter 2 verse 9. 1 शमूएल 2 अध्याय 9 वचन काढू। He will keep the feet of his saints, and the wicked shall be silent in darkness, for by strength shall no man prevail. 1 शमूएल 2 अध्याय आणि 9 वचन म्हणतं, तो आपल्या भक्तांचे पाय सांभाळील, परंतु दुष्ट अंधारात निशब्द केले जातील, कारण बळाने कोणी माणूस प्रबळ होणार नाही। Praise God. देवाला धन्यवाद। Today the world seeks to become strong some way or the other. आज हे जग जे आहे ते कुठल्या ना कुठल्या रीतीनं बलवान व्हायला पाहत आहे। Is there a way to be strong? की बलवान व्हायचं असेल तर काही आहे का रीत? मी शक्तिमान कसा होऊ शकतो? Yes, that's the question of the world. असा हा प्रश्न आहे जगाचा की सगळ्यात ताकदवान मीच पाहिजे, तर ते कसं Yes. बनायचं सांगा। How can one increase in physical strength? आणि एखादा व्यक्ती शारीरिक ताकदीत कसा वाढू शकतो हे कोणीतरी सांगा, तर मी तसा पेलवान बनून राहीन। How can one increase in mental strength? आणि एखादा मग मानसिक शक्तीमध्ये कसा वाढू शकतो? And this is the question in many people's heart. तर हे प्रश्न अलीकडे अनेक लोकांच्या हृदयामध्ये रेंगाळतात। Because man thinks कारण माणसाला असं वाटतं that if he is strong, की मी जर बलवान आहे, then he can overcome many things. मी जर बलवान असलो तर अनेक गोष्टींवर मला मात करता येईल। And that is true also. आणि काही प्रमाणात ते खरंही आहे, But true strength is from within. पण खरी शक्ती आतून येत असते। True strength should come from within. खरी ताकद आतून येत असते, यायला हवी। And there are times आणि कधी कधी strength should come from God. शक्ती देवाकडून यायला हवी। In fact, all strength should come from God. उलट पक्षी सगळी शक्ती देवाकडनं यायला हवी। Because the people say, who can give me that kind of strength? कारण लोक म्हणतात ना की अशा पद्धतीची शक्ती मला कोण देणार? What can give me that kind of strength? आणि अशा पद्धतीची शक्ती मला कशातनं मिळणार? How do I become a strong man? कसं काय मी बलवान माणूस बनायचं? How can I become a strong woman? आणि कसं काय मी शक्तिमान स्त्री बनायचं? How can I face challenges in life? कसं काय जीवनात येणाऱ्या आव्हानांना मी तोंड द्यायचं? How can I see troubles boldly and take the challenges? आलेल्या त्रासांना कसं मी धाडसाने तोंड द्यायचं आणि आव्हान स्वीकारायचं? And this is the need of every person on this earth. तर या भूतलावरच्या प्रत्येक माणसाचीच ही गरज आहे। Many even cry, आणि अनेक माणसं रडतात सुद्धा why I'm so physically weak? आणि म्हणतात की शारीरिक रीतीनं माहित नाही मी असा काय इतका अशक्त आहे, Why am I so mentally weak? आणि माहित नाही मी मानसिक रीतीनं का इतका अशक्त पडत आहे। Because people are taking advantage of me. कारण लोक माझा फायदा घेत आहेत। Why I've become so weak in my strength? माझ्या शक्तीत मी इतका अशक्त का झालोय? See, because we don't want people to take advantage of us. आपली इच्छा नसते की लोकांनी येऊन आपला फायदा उचलावा, That's why somehow we want strength. आणि मग कसं तरी करून आपल्याला शक्ती हवीच असते। So all this strength that man craves for, तर ज्या सगळ्या शक्तीसाठी मनुष्य झटत खपत असतो, the true strength I talk about, आणि खऱ्या शक्तीविषयी मी बोलत आहे, this kind of strength cannot come through natural lines. अशा पद्धतीची शक्ती एक तर नैसर्गिक ओळींवर येत नाही। Because कारण our strength
आपली जी काही शक्ती आहे it fails in severe trials. ती आपल्याला प्रचंड त्रास आल्यानंतर निकामी करते, ती चालत नाही, It doesn't work. नाही चालत. Because God had set it up here. कारण देवाने इथे तसं नेमलंय By strength, you can never prevail. की शक्तीद्वारे, बळाद्वारे तुमचा निभाव लागणार नाही. See, by man's strength, he cannot prevail hard things of life. माणसाच्या शक्तीवर मनुष्य जीवनात येणाऱ्या अवघड गोष्टींमध्ये निभाव माणसाचा लागणार नाही. That is why म्हणून man needs God's strength all the time. मनुष्याला देवाची शक्ती जी गरजेची आहे ती सदोदित गरजेची आहे. All the time. सदोदित माणसाला देवाच्या शक्तीची गरज आहे. Because कारण when one is physically strong, एखादा माणूस जेव्हा शारीरिक रीतीने बलवान होतो that is not just enough for him. तेव्हा तेवढंच त्याला पुरेसं नाही. Many times he needs to be mentally strong also. अनेक वेळा माणसानी मानसिक रीतीनं सुद्धा तेवढं सशक्त म्हणजे शक्तिमान असलं पाहिजे. Some are mentally strong, काही लोक मानसिक रीतीनं शक्तिमान असतात but physically they are not. पण शारीरिक रीतीनं नसतात. Some may be mentally strong, आणि काही मानसिक रीतीनं शक्तिमान असतील but emotionally they may be weak. पण भावुक रीतीनं अशक्त असतील. म्हणजे So we need all over or overall strength तर आपल्याला एक ओव्हरऑल शक्ती पाहिजे, सगळ्या कप्प्यांना संतुलित in ठेवणार. every area of my life. I need strength. माझ्या आयुष्याच्या प्रत्येक भागात, प्रत्येक क्षेत्रात मला शक्तीची गरज आहे. So from where can I get this overall मग strength? आता ही शक्ती मला कुठून मिळणार? ही only- ओव्हरऑल स्ट्रेंथ, ओव्हरऑल ताकद किंवा शक्ती जी लागते ती मला कुठून मिळणार? It's only from God. फक्त देवाकडनं मिळणार. For some, it's a very sad thing काही लोकांना ही गोष्ट फार दुःखी आहे because they don't want to look to God. कारण त्यांना देवाकडे पाहायची इच्छा नाही. That is the last place they want to discover strength. आणि देव म्हटलं तर एक शेवटची जागा असते की जिथून त्यांना शक्ती हवी असेल, म्हणजे देवाकडनं शक्ती त्यांना नको असते. So I cannot help such people. तर असे जे कोणी लोक असतील त्यांना मी मदत नाही करू शकत. But Bible says परंतु बायबल म्हणतं in 3 John 1:2, योहानाचं 3 पत्र 1-2, I pray that you may in every way prosper and be in good health even as your soul prospers. योहानाचं 3 पत्र 1 अध्याय 2 वचन म्हणतं, हे प्रिया, जसा तुझा जीव सुखी आहे तसे तू सर्व गोष्टी सुखी असावे आणि आरोग्यात असावे म्हणून मी प्रार्थना करतो. So this is the all round strength that we all need. तर ही संपूर्ण शक्ती किंवा सगळीकडे लागणारी शक्ती आपल्याला सगळ्यांनाच गरजेची आहे. Say it's an overall strength. ओव्हरऑल शक्ती ज्याला म्हणतात. Say body, soul, spirit. आणि जी आपल्याला जीव, आत्मा, शरीर सगळीकडे लागते. Sometimes you need money also. कधी कधी पैसाही लागतो. So these can come when your soul prospers. तर या गोष्टी कधी येऊ शकतात? जेव्हा आपला जीव समृद्धीला लागेल तेव्हा. When your soul prospers, जेव्हा तुमचा जीव सुखी किंवा समृद्ध होईल you have overall strength. त्यावेळेला एक ओव्हरऑल शक्ती आपल्याला प्राप्त होईल. That's what the Bible says. असं बायबल मध्ये लिहिलंय. Amen. आमेन. How will the soul prosper? आणि जीव कसा समृद्ध होईल? When it prospers in God, your soul prospers. जीव जेव्हा देवा समृद्ध होईल तेव्हा तो जीव समृद्ध होईल. When you have Jesus in your heart, your soul prospers. तुमच्या हृदयामध्ये जेव्हा येशू असतील तुमचा जीव समृद्ध होईल. And when your soul prospers, आणि तुमचा जीव समृद्ध झाला it affects overall area of your life. की त्याचा परिणाम तुमच्या संपूर्ण सगळीकडे होतो. Say, like you're physically also you develop, emotionally you develop, mentally you develop. त्याचा परिणाम सगळीकडे होतो, म्हणजे शारीरिक रीतीनं होतो, मानसिक रीतीनं होतो, आध्यात्मिक रीतीनं होतो, सर्वत्र होतो. Because Bible says, कारण की बायबल म्हणतं godliness profiteth unto all things. भक्तिमानपणा सर्व गोष्टींमध्ये लाभ करून देतो. Now, the worldly people have their own definition of strength. आता जगिक लोकांची शक्तीविषयीची एक स्वतःची वेगळी व्याख्या आहे. We need to know also what the world thinks of strength. आणि आपल्याला कळायला हवं की जग शक्तीविषयी काय म्हणतं. Say, one day everything seems great for the people who are in the world. एक दिवस असा असतो की ज्या दिवशी जगातल्या लोकांना सगळं काही अगदी व्यवस्थित वाटत असतं, ग्रेट वाटतं. Maybe not perfect, आणि कदाचित परिपूर्ण नाही, but पण overall things are going according to their plans. म्हणजे सगळीकडनं त्यांच्या लक्षात येतं की आमच्या योजनेप्रमाणे गोष्टी होत आहेत. And they think that they are strong. आणि त्यांना असं वाटायला लागतं की आम्ही शक्तिमान आहोत. Then something happens. मग काहीतरी होतं, They lose their joy मग त्यांचा आनंद जातो, because they lose their business, कारण की त्यांचा व्यवसाय जातो, or somebody is sick at home, किंवा घरी कोणीतरी आजारी असतं, or their health is affected. त्यांच्या तब्येतीवरती काहीतरी परिणाम होतो. Suddenly, आणि मग अकस्मात this
strong man हा जो कोणी बलवान शक्तिमान माणूस आहे suddenly becomes a weakling. अचानक अशक्त होतो. A lion becomes a chicken म्हणजे सिंहाची कोंबडी होते. suddenly. अचानक Strength goes शक्तीच जाते. because their strength was their job, कारण त्यांची शक्ती त्यांच्या नोकरीत होती, their strength was their promotion, त्यांची शक्ती त्यांच्या बढतीत होती, their strength was their business, त्यांची शक्ती त्यांच्या व्यवसायात होती, their strength was their sons or daughters at home. त्यांची शक्ती त्यांच्या मुला मुलींमध्ये होती, Say. Their strength was their own physical body. त्यांची शक्ती त्यांच्या स्वतःच्या शरीर यष्टीत होती, Their strength was all these factors. आणि त्यांची शक्ती ह्या सगळ्या घटकांमध्ये होती. But when all these factors are affected, पण या सगळ्या घटकांवर जेव्हा परिणाम होतात it affects a man मग माणसावर त्याचा परिणाम होतो and he breaks down completely. आणि माणूस त्याच्यामध्ये अगदी तुटून जातो. That is the time the worldly man is shattered. त्यावेळेला मग जगातला माणूस बर्बाद होतो, Now, बिखरतो. they didn't see it coming. त्यांनी हे सगळं येताना पाहिलेलं नसतं They were clueless about these things. आणि या गोष्टींविषयी त्यांना काही क्लू सुद्धा नसतो And suddenly it happens. आणि अकस्मात त्यांच्या जीवनात या गोष्टी होतात खऱ्या. And that is the time त्यावेळेला the strength which were these forces, या ज्या सगळ्या शक्त्या त्यांना शक्त्या वाटायच्या when one by one they collapse, आणि एक एक करून ह्या त्यांनी मानलेल्या शक्त्या जेव्हा ढासळतात then this man collapses. मग तो माणूस ढासळतो. He needs now emotional strength. आता त्याला भाऊक आधाराची आणि शक्तीची गरज आहे. He needs some kind of support or some kind of prop. आता त्याला कुठल्या तरी आधाराची गरज आहे, कारण सगळीकडनं तो ढासळलाय तर त्याला टेका गरजेचा आहे. So he seeks from another person. मग तो दुसऱ्या माणसाकडनं तो आधार घ्यायला जातो. But sadly, दुःखाची बाब, when your forces collapse, जेव्हा आपल्या स्वतःच्या ह्या सगळ्या शक्त्या ढासळतात there is not a single person who wants to help you. एकही व्यक्ती असा नसतो की ज्याला आपल्याला मदत करायची इच्छा असेल. Nobody wants to help a shattered man. कारण की एखाद्या बर्बाद विखरलेल्या अवस्थेत असलेल्या माणसाला मदत करायची इच्छाही कोणाला होत नाही ना. And so they become all alone. मग ते एकटे पडतात. And at night it has become more dangerous. मग रात्रीच्या वेळेला तर अजूनच धोकादायक सगळा सीन तयार होतो. Because that person feels that he is lonely. कारण त्या व्यक्तीला वाटायला लागतं मी तर आता एकटा आहे. He cannot sleep at nights मग रात्री झोप येत नाही. because कारण all his precious ones have gone to their own homes. त्याचे सगळे जे कोणी मोलवान त्याने मानलेले ते आपापल्या घरी गेले. They were there with him in the daytime, दिवसभर सगळे होते आजूबाजूला trying to give him that inner strength and emotional strength. आणि त्याला आधार द्यायचा प्रयत्न करत होते, भाऊक रीतीनं शक्ती द्यायचा प्रयत्न करत होते. But then each one has his own job. पण मग जसं संध्याकाळ झाली, रात्र व्हायला लागली, प्रत्येकाला आपापलं काम निघालं, प्रत्येकाला आपापला प्रपंच आहे, घर आहे, मग सगळे आपापल्या परीनं गेले. And so what happens? मग काय होतं? He again feels lonely. मग तो पडतो परत एकटा. Who can give him inner strength त्याला now? आतून शक्ती कोण देणार? Who can give him that calm assurance that son, don't worry, daughter, don't worry, everything will be all right? त्याला ती शांत खात्री कोण देणार की मुला किंवा मुली तू काळजी करू नको, सगळं ठीकठाक होणार आहे. He wants to hear that precious word. हवं असतं ना त्या माणसाला त्या अवस्थेत असे मोलवान शब्द ऐकायची गरज असते Don't worry, की काळजी करू नका, I will take care of मी you. सांभाळीन तुम्हाला. Say. And that is where we as Christians and believers benefit. आणि तिथे आपण जे ख्रिश्चन लोक आहोत किंवा बिलीवर लोक आहोत त्या भागात आपला लाभ आहे, आपला फायदा आहे. Because when every force falls, कारण की जेव्हा प्रत्येक शक्ती आपली ढासळते, when your own wife like Mrs. Job says, curse God and die. आणि मिसेस जो प्रमाणे तुझी स्वतःची बायको समजा एखाद दिवशी म्हटली की तू देवाला शाप दे आणि मर, That is the time त्यावेळेला you need God. जग कोसळतं तुझं आणि तुला देवाची गरज पडते. Say. That is the time Jesus comes मग त्यावेळेला येशू येतात and proclaims peace. आणि तुझ्यावर शांती घोषित करतात. And when peace enters your heart, आणि शांती जेव्हा तुझ्या हृदयात प्रवेश करते strength comes. त्याला शक्ती प्रवेश करते. Say. But pastor, can peace give strength? नाही पण पास्टर शांती शक्ती देऊ शकते? Yes. देऊ शकते. Peace can give you strength. शांती तुला शक्ती देऊ शकते. Somebody has to speak
peace. कोणीतरी तुझ्यावर शांती घोषित केली पाहिजे. That's why Bible says, म्हणून बायबल म्हणतं, Paul says, पॉल म्हणाला, the God of peace shall soon crush Satan under your feet. शांतीचा देव लवकरच सैतानाला तुझ्या पायी तुडवेल. Say, not the God of power, सामर्थ्याचा देव नाही, God of peace शांतीचा देव shall make it to crush Satan. under your सैतानाला तुझ्या पायाखाली तुडवेल किंवा चुरडेल. feet. In other words, दुसऱ्या शब्दात, when the peace of God comes, देवाची शांती जेव्हा येते, you can crush all powers. त्याला सर्व या असल्या शक्त्यांना आपण चुरडू शकतो. I'm telling you this because I've experienced this kind of heavenly peace hundreds of times in my life. हे सगळं मी तुम्हाला अशासाठी सांगत आहे कारण की अशा पद्धतीच्या स्वर्गीय शांतीचा अनुभव मला शेकडो वेळेला आलाय. Especially when things come flooding my minds at night. आणि खास करून रात्रीच्या प्रहरी ज्या गोष्टींचा आणि विचारांचा पूर माझ्या डोक्यात उचंबळून येतो That time. त्यावेळेला See, you have to take care of your family. कसं असतं, प्रत्येकाला किंवा तुम्हाला आपापल्या परिवाराला सांभाळायचं आहे I have to take care of this youth church. आणि मला या पूर्ण मोठ्या चर्चला सांभाळायचं आहे I'm answerable to God for all of you. आणि तुम्हा सगळ्यांसाठी मीच देवाला शेवटी जबाबदार आहे. The pressure is greater. तर माझ्यावरती दबाव पण तेवढा मोठा असणार आहे. So many times, तर अनेक वेळेला when things come flooding my mind, गोष्टी जेव्हा माझ्या मनात पुरासारख्या येतात, at nights it increases. रात्रीच्या वेळेला मग ते प्रेशर वाढतं The devil tries to put some fear in you. आणि सैतान काहीतरी भीती तुमच्यात घालायचा प्रयत्न करतो. त्यावेळेला You need a lot of strength. मग त्याला खूप शक्तीची गरज असते तुम्हाला. And for me, I need a lot of strength. आणि माझं म्हटलं तर मला तर खूपच शक्तीची गरज असते त्यावेळेला. And that's why म्हणून night times, रात्रीच्या वेळेला I just get into the meditation mood. मी केवळ ते ध्यान आणि मनन करायचा मोड असतो त्याच्यात जातो. I start praising my God माझ्या देवाची स्तुती करायला लागतो, or start praying in tongues. अन्य भाषेत प्रार्थना करायला लागतो, I start talking to my God. माझ्या देवाशी बोलायला लागतो. Early morning, I have to meet God. पहाटे पहाटे तर रोज मी देवाला भेटणं आहेच आहे. As early as 4 o'clock, 5 o'clock, I have to meet God. आणि जेवढं पहाटे होईल तेवढं, 4 काय 5 काय जसं, I have to talk to Him. मी देवाशी बोललंच पाहिजे. Many a nights I meditate on my God. अनेक रात्री अशा जातात की मी देवाचं मनन करत राहतो. In a week, at least twice, I have to get up at nights to receive this divine strength. आठवड्यातनं 2-3 वेळा रात्रीच्या प्रहरी असं होतंच की मला दैवी शक्ती प्राप्त करून घ्यायला हे असं मी करतो. Otherwise, it is not possible for me to handle all these crises. नाहीतर मलाही शक्य नाहीये हे जे काही संघर्ष होत आहेत त्या सगळ्याला सांभाळणं, तोंड देणं. मलाही शेवटी शक्य नाही, कारण जसा तू माणूस तसा मीही माणूसच आहे. People ask me, Pastor, what can I do in a month to be overall fit and strong? आता लोक मला विचारतात की नाही मी काय करायला हवं पास्टर, ओव्हरऑल मी सगळीकडनं अगदी सुदृढ राहायला काय केलं पाहिजे. The youth ask, Pastor, what am I to do because I'm going to appear for my exam? तरुण वर्ग विचारतो की आता माझी परीक्षा आलेली आहे, परीक्षेला मला बसायचं आहे, तर मी काय करायला पाहिजे. I feel very weak. मला अशक्त वाटतं फार I want quick strength. आणि मला अगदी चटकन शक्ती पाहिजे आहे. I mean, quick strength you cannot get having all the pills of the world. आता चटकन पटकन शक्ती जगातल्या सगळ्या गोळ्या खाऊन तर मिळत नाही. All the immunity system to be strong, you have many tablets in the market. रोगप्रतिकारक शक्ती दणकट करायला बाजारात अनेक गोळ्या मिळतात, But it takes time. पण वेळ पण लागतो ना. You have exam next week. तुमची समजा पुढच्या आठवड्यात परीक्षा आहे, What will you do? मग तुम्ही काय करणार आहे. Pastor, I feel physically weak, mentally weak. पास्टर मला असं गळून गेल्यासारखं वाटतं, मानसिक रीतीनं शारीरिक रीतीनं मी गळून गेले, What should I do? मी काय करू. I'm a weak girl. मी अशक्त मुलगी आहे, How do I become strong? कसं शक्तिमान बनू मी. Is it possible, Pastor, for someone who is naturally weak to build enough strength? आणि शक्य आहे का पास्टर की कोणीतरी नैसर्गिक रीतीने इतकं अशक्त असताना त्यांना आपली शक्ती बांधून घेणं शक्य आहे का. So I can be considered extremely strong? म्हणजे मला सुद्धा एकदम अगदी फार शक्तिमान मानलं जाईल. I mean, there is only one way. त्याचा मार्ग एकच आहे. You need the God of strength to become strength of your life. तुम्हाला शक्तीचा देव गरजेचा आहे तुमच्या जीवनाची शक्ती बनायला. That's why David said, म्हणून दावीद म्हणाला, God is the strength of my life and my portion forever. देव माझ्या आयुष्याची ताकद आणि माझा कायमचा वाटा आहे.
You know, Bible says तुम्हाला ठाऊक आहे बायबल म्हणतं when David and his men were in Ziklag, दावीद आणि त्याची माणसं जेव्हा झिकलाक या जागेत होती they heard that their families were taken captive. त्यांच्या कानावर बातमी आली की त्यांचे परिवार त्यांनी धरून नेलेले आहेत शत्रूनी And they lost everything. आणि त्यांचं सगळं गेलेलं आहे. They wept and wept and wept till they had no strength to weep. मग हे ऐकल्यानंतर ते इतके रडले इतके रडले की त्यांची सगळी शक्तीच गेली. Yes, that's what Bible says in 1 Samuel 30th chapter. 1 शमूएल 30व्या अध्यायामध्ये याचं वर्णन आहे. They wept and wept and wept that they lost their strength. इतकं रडले ते लोक की शेवटी त्यांची शक्तीच संपली. I mean, they were drained out of their physical and mental strength. म्हणजे शारीरिक शक्ती आणि मानसिक शक्ती गळून गेली, संपली. Many times the world will make you to cry, the devil will make you to cry. अनेक वेळेला जग तुम्हाला रडायला लावेल, सैतान तुम्हाला रडायला लावेल And you lose your strength. आणि तुमची शक्ती अशी निघून जाईल. Weeping makes you to lose your strength. रडून माणसातली ताकद जाते. And that is the time त्यावेळेला शारीरिक ताकद David strengthened himself in the Lord. दाविदाने प्रभूमध्ये स्वतःला शक्तिमान केलं. That's what 1 Samuel 36 says. असं 1 शमूएल 30व्या अध्यायामध्ये लिहिलेलं आहे. 30 verse 6. 30वा अध्याय आणि 6वं वचन Say, it says, लिहिलेलं आहे David strengthened himself in the Lord. की दाविदाने प्रभूकडून स्वतःला सबळ केलं. Instead of running here and there, running on and weeping on shoulders of the world, म्हणजे इकडे तिकडे सैरावेरा धावायच्या ऐवजी आणि जगाच्या खांद्यांवर पडून रडायच्या ऐवजी first run on the bosom of Jesus. पहिलं येशूच्या छातीवर पडा. That's very important. ते फार महत्वाचं आहे. Now everyone was crying. सगळेच रडायला लागले. Who can comfort David? मग आता दाविदाचं सांत्वन कोण करणार? Say, he was their leader. दावीद त्यांचा लीडर होता. If the whole church has needs and if I also cry along with the church, I mean somebody has to comfort me. संपूर्ण चर्चला गरजा आहेत आणि मी पण संपूर्ण चर्च बरोबर रडायला लागलो तर कोणीतरी मलाही सांत्वन द्यायची गरज So that पडेल I can comfort you. की मी तुम्हाला सांत्वन देऊ शकीन. And that's why म्हणून as leader then I have to seek the face of God. लीडर या नात्याने मी प्रभूचं मुख शोधणं भागच आहे. Bible says बायबल म्हणतं in Psalm 105 verse 4, स्तोत्र 105:4 the Lord became his strength. प्रभू त्याची ताकद बनला. Because he said, seek the Lord, seek his strength, seek his face. कारण तो म्हणाला परमेश्वराला शोधा, त्याचे मुख निरंतर शोधा. Say, who is saying it? कोण म्हणतं? David. दावीद. Forever seek his face. की कायम देवाचं मुख शोधा. I mean, David was not like Saul. म्हणजे दावीद शौलासारखा नव्हता. Whenever Saul faced a mountain of a problem, जेव्हा केव्हा शौलाला डोंगरा एवढ्या मोठ्या समस्या निर्माण झाल्या he would get all worked up, त्याला शौल असा अस्तव्यस्त व्हायचा, अकराळ विक्राळ स्वरूप धारण करायचा. but he would never seek God. पण प्रार्थना करायचाच नाही देवाला. Then how can he get the strength of God? मग कसं काय शौलाला देवाची शक्ती मिळणार त्या परिस्थितीत? And so many of us as Christians, तर आपल्यातले अनेक जण ख्रिश्चन या नात्यानं we too often try to solve our problems on our own, आपण पण स्वतःच्या समस्या स्वतःच्या ताकदीवर सोडवायला जातो or then numb our pain by seeking things other than God. किंवा आपण देवा व्यतिरिक्त आणि कोणाकडनं तरी आपल्या उपायांना शोधायला जातो. Look at Saul. शौल पहा, He went to the diviner for help. तो गेला चेटूक करणाऱ्याकडे मदत घ्यायला. Some don't go to diviners, काही जण जात नाही तसे चेटूक करणी करणाऱ्यांकडे, but then they start licking their own wounds. पण मग ते स्वतःच्या जखमा स्वतः चाटायला लागतात. Some return to their bitterness and mindless distractions. काही जण कडूपणामध्ये जातात आणि मग मनविरहित विचलित गोष्टींकडे जातात Or self-indulgence. किंवा मी स्वार्थी त्याच्यात जातात Or blaming others instead of turning to God. किंवा इतरांना दोष देत राहतात. नाही पण त्यांनी तसं केलं, नाही पण ह्यांनी असं केलं, नाही पण ह्यांनी, आणि देवाकडे वळत नाहीत. Knowing that God is their only source of strength. हे जाणून सुद्धा की देव एकमेव शक्तीचा स्रोत आहे, आलं देवाकडेच पाहिजे, त्याच्याकडेच यायला हवंय. Some actually turn back to the sin that was the cause of such pain in the first place. आणि काही लोक त्या पापाकडे वळतात की जे पाप त्या वेदनेचं मूळ कारण.
But Bible says David strengthened himself in the Lord. पण बायबल म्हणतं दाविदाने स्वतःला प्रभूमध्ये सबळ केलं. David knew the source of his strength was outside of himself. दाविदाला ठाऊक होतं की मला आता शक्ती इथून मिळणार नाहीये, जगाच्या पलीकडे स्वर्गातनच माझी शक्ती येणं आहे. That's why Paul says, म्हणून पॉल म्हणाला be strong in the Lord and in the power of his might. प्रभूमध्ये बलवान राहा, प्रभूच्या सामर्थ्यामध्ये बलवान राहा. David knew दाविदाला ठाऊक होतं that while he was at his weakest की तो अगदी अशक्त असताना and he was not able to fight his own battle, आणि जेव्हा त्याला स्वतःची युद्ध लढता येत नव्हती त्यावेळेला he turned to God. तो देवाकडे वळला की आता Because- माझ्याच्याने होत नाहीये. Because God said, कारण देव म्हणाला the battle is not yours. युद्ध तुझं नाहीच आहे, तुला when- करायला तरी कोणी When सांगितलं. God is saying the battle is not yours, we need to take our rightful place at the feet of Jesus. आणि जेव्हा देव म्हणतोय की युद्ध तुझं नाहीये त्याला आपण पण गपचूप आपली जागा येशूंच्या पायी घ्यायची. Eh? David strengthened himself in the Lord. दाविदाने स्वतःला प्रभूमध्ये सबळ केलं. Whether others strengthened themselves in the Lord or not, David said, forget them, let them keep on weeping. I will strengthen myself in the Lord. बाकीच्यांनी प्रभूमध्ये स्वतःला सबळ केलं नाही केलं ते दाविदानी पाहिलं नाही, पण दावीद म्हटला की मी प्रभूमध्ये स्वतःला सबळ करणार आहे. Say, he didn't go with the crowd mentality or herd mentality. तो काही लोकसमुदायाच्या मानसिक वृत्तीत घुसला नाही. Say, oh, nobody is praying, why should I pray? असं म्हणजे की कोणीच प्रार्थना करत नाहीये, कोणी करत नाही, मग मी तरी कशाला करू. That is a herd mentality. ही जी काही मानसिक वृत्ती असते ती कळपाची असते, लोकसमुदायाची असते की कोणीच नाही करत आहे, मग मी तरी कशाला करायचं. David said, forget about others. दावीद म्हणला नाही, दुसऱ्यांचा सोडा, Let me strengthen myself in the Lord. मला स्वतःला प्रभूमध्ये शक्तिमान करून घेऊ दे. And it benefited him आणि त्यातून त्यालाच फायदा झाला. because God told him, go now, God you will did. have victory over the enemies. कारण देवाने त्याला सांगितलं आता जा, तुला आता शत्रूंवर विजय मिळेल. Sometimes you have to preach to your own selves. कधी कधी ना जे प्रीचिंग आपण सगळ्यांनाच करत असतो ते थोडं स्वतःला करायचं. Some of the gospel message we need to sit down at home and preach to ourselves. काही सुवार्ता कधी कधी स्वतःला थोडीफार सांगायची That is reminding of yourself of who God is and what He had done for you. आणि ते करणं म्हणजे स्वतःला एक आठवण करून देणं असतं की विसरू नकोस देवाने तुझ्यासाठी काय केलंय. And for us, we need to remember what Jesus did for us on the cross. आणि येशूंनी आपल्यासाठी वधस्तंभावर जे केलंय त्याची आठवण आपण करायलाच हवी. If God loves us enough to sacrifice His only Son for us, देवाने जे एवढं पुरेसं प्रेम आपल्यावर केलंय की त्याचा एकुलता एक पुत्र देवाने आपल्यासाठी अर्पित केला, त्यागला, won't He help us in the times of our weakness? मग तुम्हाला असं वाटतं आपल्या अशक्तपणात देव आपल्याला मदत करणार नाही. That's what Paul is saying in Romans 8:32. रोमकरास 8 अध्याय 32व्या वचनामध्ये पॉल असं म्हणत आहे, He who did not spare His only Son, ज्याने स्वतःचा एकुलता एक पुत्र सोडला नाही but gave Him up for us all, पण आपल्या सर्वांसाठी त्याला देऊन टाकलं, how will He not also with Him graciously give us all things? ज्याने आपल्या पुत्राला देखील राखून ठेवले नाही तर आपणा सर्वांकरता त्याला देऊन टाकले, तो त्याच्याबरोबर आपल्याला सर्व गोष्टी कशा काय देणार नाही. See, I mean, that's what he's saying. असं त्याचा म्हणायचा प्रयत्न आहे. So after David strengthened himself in the Lord, तर दाविदाने प्रभूमध्ये स्वतःला शक्तिमान केल्यावर God helped him to defeat his enemies. देवाने त्याला मदत केली त्याच्या शत्रूंना पराजयी करायला. And he recovered all he had lost. आणि त्याचं गेलेलं सगळं त्याला परत मिळालं. He also claimed some of those enemies' possession for Israel. आणि इस्रायलसाठी त्याने शत्रूंकडे जे काही होतं तेही थोडंफार ताब्यात घेतलं. Say, when strength comes from God, कारण देवाकडनं शक्ती आली ना you will always be an की overcomer. आपण नेहमीच विजयी होतो. Victory has to be yours. आणि मग विजय आपला झालाच पाहिजे. One person met me and said, एक व्यक्ती मला भेटला आणि म्हणाला, Pastor, पास्टर I want to be like you, मला तुमच्यासारखं व्हायचंय. strong in every area of my life. आयुष्याच्या प्रत्येक भागात मला शक्तिमान व्हायचंय. What do you do, Pastor? तुम्ही काय करता पास्टर? I said, look to the Lord for strength. मी म्हटलं शक्तीसाठी प्रभूकडे पाहायचं. It's as simple as that. एवढं साधं सरळ आणि सोपं गणित आहे. Sometimes people think that when they ask a man of God some questions, he will give a very big revelation. कधी कधी लोकांना असं वाटतं की काही प्रश्न किंवा एखादा प्रश्न एखाद्या देवाच्या सेवकाला मी विचारला तर त्याचं एक उत्तर म्हणून ते काहीतरी भलं मोठं करायला सांगतील Big revelation he will आणि give. मोठं प्रकटीकरण देतील.
Sometimes you have to just give them what the Bible says. कधी कधी असं नसतं, कधी कधी फक्त बायबल काय म्हणतं ते त्यांना सांगायचं. The sovereign Lord is my strength. साम्राज्यकर्ता देव माझी शक्ती आहे. He makes my feet like the feet of the deer. तो माझ्या पायांना हरणाच्या पायासारखं करतो He makes me to tread on the heights. आणि तो मला उंच जागांवर पळवतो He makes me to run through the troop. आणि तो मला सैन्यातनं पण पळवतो. By my God, I shall leap over a wall. माझ्या देवाद्वारे मी भिंतीतनं जाईन I can do all things through Christ who strengthens me. आणि ख्रिस्त येशू जो मला ताकद देतो त्याच्याद्वारे सगळं काही करण्यास मी समर्थ असीन. Yes. There are youths today who are listening to my message. आज काही तरुण वर्ग माझा उपदेश ऐकतो I know your question is, आणि मला माहिती आहे तुमचे प्रश्न किंवा तुमचा प्रश्न असा आहे how can I be mentally strong, Pastor? की मानसिक रीतीनं कसं सबळ व्हायचं पास्टर How can I be physically strong, Pastor? आणि शारीरिक रीतीनं पण कसं सबळ व्हायचं. I mean, some will say physically strong, go to the gym. काही लोक म्हणते अरे शारीरिक रीतीनं सबळ व्हायचं ते काय विचारतो, जिम लाव ना. But that doesn't work many times. पण अनेक वेळेला जिम लावून सुद्धा होत नाही ना काही काम. Some wives may be saying, काही बायका म्हणत असतील how can I be emotionally strong and mentally stable? भावुक रीतीनं मी कशी शक्तिमान बनू आणि मानसिक रीतीनं मी कशी स्थिरस्थावर राहू. Yes, beating depression and mental strain isn't quick or simple in the natural way. नैराश्याला हरवणं आणि मानसिक दबावाला हरवणं नैसर्गिक स्तरावर सोपं नाहीये. But when you seek the face of God, पण जेव्हा केव्हा आपण देवाला प्रार्थना करतो God can supply such great strengths in you त्याला देव इतकी सारी शक्ती तुम्हाला पुरवू शकतो that you will go on laughing in the midst of turmoil. की तुम्ही सगळ्या गदारोळात आणि गोंधळात अगदी हसत मूक राहाल, कुणाला भनक म्हणून पडायची नाही की हिच्या जीवनात चाललंय. Praise God. You will be laughing in the midst of death. आणि सगळ्या त्या मृत्यूच्या तोंडावर तुम्ही हसतमुख राहाल. Some people say, how can I be mentally strong so that no one can abuse or manipulate me? पण काही लोक विचारतात की मानसिक रीतीनं मी कसं शक्तिमान बनायचं, म्हणजे लोकांनी माझा मानसिक रीतीनं फायदा उचलता कामा नये. Say, I'm telling you, once Jesus comes into your heart, मी सांगतो ना, एकदा येशू तुमच्या हृदयात आले ना you won't waste time की तुम्ही वेळ वाया घालवणार नाही, and energy शक्ती पण वाया घालवणार नाही. feeling sorry for yourself. वेळ शक्ती काही वाया घालवणार नाही स्वतःविषयी वाईट वाटत की बिचारी मी असं का. That is the first thing that happens when you seek the face of God. पहिली गोष्ट देवाला प्रार्थना केल्यानंतर ही घडते. All your life you are pitting yourself. आयुष्यभर तुम्ही स्वतःवरती कीव करत राहिला की मी माझ्याच भाग्यात हे का असं लिहिलेलं होतं, माझ्याच जीवनात माहित नाही असं का होतंय. One little touch and you cry. थोडासा काहीतरी कोणी स्पर्श केला की झाली रडायला सुरुवात. I mean, that is what the world's mentality is. जगाची मानसिक वृत्ती अशीच असते, पण एवढं टच्ची राहून चालत नाही. See? But once you seek the face of God, पण एकदा का आपण देवाचा चेहरा शोधला you won't have time to feel sorry for yourself. मग स्वतःसाठी वाईट वाटून घ्यायलाही वेळ राहत नाही. But you shall rise in the strength of the तर Lord. देवाच्या ताकदीत तुम्ही उभे राहाल You will forgive them who touch you. आणि जे कोणी तुम्हाला स्पर्श करायला येत आहेत त्यांना तुम्ही क्षमा कराल. And those who touch you more further, you will say, I bind you double in Jesus' आणि name. तरी आणि कोणी स्पर्श करायला आले तर तुम्ही म्हणाल मी येशूच्या नावात तुला बांधतो. And sometimes you say, you touch me as much you want, nothing you will get of me. आणि कधी कधी तुम्ही म्हणाल पण पाहिजे तेवढा मला स्पर्श कर, तुला माझ्यातनं काही मिळणार नाही. Because कारण- you won't lose emotional control during confrontations. भावुक नियंत्रण तुमचं जाणार नाही या सगळ्या विरोधामध्ये. Praise God. आमेन. Yes, I have known people who came to Jesus अर्थातच मला अशी लोक माहिती आहेत जी येशूकडे आली and they told me, आणि त्यांनी मला सांगितलं Pastor, की पास्टर before I was always crying every day for every small thing. अगोदर प्रत्येक लहानसहान गोष्टीसाठी मी रडायचो रोज. I was like a slave to everyone. गुलाम झालो होतो मी सगळ्यांचा I was like a slave to everything. आणि सगळ्यांचा आणि सर्व गोष्टींचा मी गुलाम झालो. I mean, the circumstances could take advantage of me. People could take advantage of me. परिस्थिती माझा फायदा घेऊ लागली, लोक माझा फायदा घेऊ लागले And because I was weak, I was always crying. आणि मी अशक्त असल्यामुळे रोज रडत राहिलो. But since the day I believed in Jesus, पण ज्या दिवसापासून मी येशूंवर विश्वास ठेवलाय I stopped crying. त्या दिवसापासून मी रडायचं बंद केलं. I started crying for others' need, आता मी दुसऱ्यांच्या गरजांसाठी रडतो, but I stopped crying for myself पण स्वतःसाठी रडणं मी आता बंद केलंय. because I've been made mentally strong. कारण मानसिक रीतीनं मी खंबीर झालोय. Before I was dying outside, अगोदर मी बाहेर मरत होतो, say, and dying inside also. आतूनही मरत होतो. Now आता- I'm alive inside and outside. आतून आणि बाहेरून मी सजीव झालोय.
before अगोदर one negative situation एक नकारात्मक काही परिस्थिती आली would emit negative emotions out of me, तर माझ्यातनं सगळ्या नकारात्मक भावना बाहेर यायच्या and I would cry out, आणि मी रडायचो, I would shout, ओरडायचो, I would get angry at my people. चिडायचो माझ्या लोकांवर. But today, पण आज everything is under control. असं अक्राळ विक्राळ स्वरूप मी धारण करत नाही, सगळं नियंत्रणाखाली आहे. Yes, that is true. हे खरंच आहे. Ask those many Christians who are following Jesus. विचारा त्या अशा अनेक ख्रिस्ती लोकांना जे येशून मागे चालतायत. This is a true testimony. ही खरी साक्ष आहे. One sister told me, एक बहीण मला म्हणाली, before coming to Christ, ख्रिस्ताकडे येण्याआधी I would be emotionally and mentally weak. भावुक रीतीनं आणि मानसिक रीतीनं मी अशक्त होते And whatever people said to me, आणि लोक मला काहीही बोलले ना I would be hurt. की मला वाईट वाटायचं, टची रुसून होते पुसून मी. मी बसायचं. असं I had to sit one in corner. वाईट वाटायचं मला, मग मी रुसून एका कोपऱ्यात बसायचे. But today, पण आज I don't bother. मला काही वाटतच नाही. Whatever people can say to me. काय लोकांना माझा विषयी म्हणायचंय म्हणू दे. I mean, you cannot have control over somebody's mouth. कारण एखाद्याच्या जिभेवर आपलं नियंत्रण आहे का? त्याची जीभ आहे, त्याच्या तोंडाला जे येईल ते तो बोलणार आहे. I mean, you cannot put a mask on somebody's face. You can put only a mask on your face. जसं सध्याला मास्क आपण स्वतःच्या तोंडावर घालू शकतो, दुसऱ्याच्या तोंडावर बळजबरीनं घालता येईल का? घालायला गेलो तर तो काय मारायचा नाही का? The government is telling us to put mask. We don't put. सरकार आपल्याला म्हणत आहे मास्क घाला, आपण घालत नाही. And so, you cannot stop anybody's mouth. तर कोणाची तोंड आपण नाही बंद करू शकत. ज्याचं त्याचं तोंड आहे तो बोलणार आहे, ती बोलणार आहे. And she said, I don't bother now what people say. आणि मग ती म्हणाली की आता नाही मला काही वाटत, लोक काहीही जरी बोलले तरी मला पालथ्या घड्यावर पाणी आहे. I am emotionally and mentally strong. कारण मी भावुक रीतीनं आणि मानसिक रीतीनं खंबीर झाली आहे. I only listen to what God मी has to फक्त say. देव काय म्हणतो ते ऐकते. Some may be saying, काही लोक म्हणत असतील, Pastor, पास्टर how can I be mentally strong? नाही मानसिक रीतीनं कसं शक्तिवान What kind व्हायचं, of books should I read? त्यासाठी कुठली पुस्तकं वाचायची हो, What kind of habits should I follow? काय सवयी लावायच्या. I don't know about you, मला तुमचं काही माहित नाही, but for the past 30 plus years, पण गेली 30 अधिक वर्ष I've been reading just one book, एकच पुस्तक मी वाचत आलोय, The जे Bible. जे बायबल आहे. That is the Bible. हे बायबल. And I've not yet finished reading the Bible. आणि अजूनही बायबल माझं संपूर्ण वाचून झालेलं नाही. So where will I'll find time to read some other books. मग आणि इतर पुस्तकं वाचायला मला कुठून वेळ मिळणार आहे. And once you read the Bible, you will never read any other book. आणि एकदा तुम्ही बायबल वाचलं की आणि कुठलंच पुस्तक तुम्ही वाचणार नाही. Because this book gives you enough strength कारण हे पुस्तक तुम्हाला पुरेशी ताकद देतं to live for eternity. अनंत काळचं जीवन जगायला. That's why my heart is as strong as a rock. म्हणून माझं हृदय खडकासारखं बलवान आहे. Amen. आमेन. It's not in just believing again and again that you फक्त- become mentally strong, फक्त परत परत विश्वास ठेवून आपण मानसिक रीतीनं खंबीर होत नसतो, but looking to the strong God for his strength. पण शक्तिमान देवाकडे त्याच्या शक्तीसाठी पाहून आपण शक्तिमान होतो. You can be strong. होऊ शकता तुम्ही शक्तिमान. Amen. आमेन. Many are giving up, especially during this lockdown. अनेक जण तर या लॉकडाऊन मध्ये अगदी हताश निराश हातपाय गाळून बसलेत. But I encourage you, please don't give up. पण मी तुम्हा लोकांना प्रोत्साहन देत आहे, हार मानू नका. Please don't give up. नका ना प्लीज हार मानू. Time is coming when this all will be over. वेळ येत आहे जेव्हा हे सगळं संपणार आहे. And through this turmoil, Jesus is standing very strongly with you. आणि या संकटामधून आपण जाताना येशू आपल्या बरोबर फार खंबीरपणे उभे आहेत. Even if depression starts attacking you, जरी डिप्रेशनचा हल्ला तुमच्यावरती व्हायला लागला ना, ज्याला मराठीत नैराश्य म्हणतात, the world may offer many remedies. तर नैराश्याचं या जगामध्ये कितीतरी निदान आणि कितीतरी औषधं कदाचित तुम्हाला मिळतील, But none will work so effectively as the name of Jesus. पण येशूंच्या नावासारखं प्रभावशाली औषध असणार नाही. Yes, I promise you. मी वचन देतो तुम्हाला हे. People ask me too, लोक मलाही विचारतात, what are some of the most effective ways to fight depression? डिप्रेशनच्या विरुद्ध किंवा नैराश्याच्या विरुद्ध कसा लढा द्यायचा मला सांगा. How do you get rid of your depression? आणि कसं डिप्रेशन मधनं बाहेर पडायचं, How can I deal with depression? कसं मी नैराश्य हाताळू. I know some of you may be severely depressed. आणि मला माहिती आहे की तुमच्यातले बरेच जण खूप डिप्रेशन मध्ये गेले असतील, नैराश्यात गेले असतील प्रचंड. Some of you may be crying for the past 6 months. आणि तुमच्यातले काही जण तर गेले 6 महिने रडत असतील Why should I keep on living? की का मी आता जगायचं, आता राहिलंच काय आहे जगण्यात, I'm going to give up. आता मी हार मानणार आहे, I'm going to commit suicide. आता मी आत्महत्या करणार आहे.
Beloved people, there is no pill and remedy like the name of Jesus. तर माझ्या प्रियांनो, येशूच्या नावासारखं औषध नाही, येशूच्या नावासारखी गोळी नाही. If you have not yet given your heart to Jesus, give it right now. आणि अजून जर तुम्ही आपलं जीवन येशूंना दिलं नसेल तर आत्ताच्या आत्ता द्या. Wherever you are watching my message, तुम्ही जिथे कुठे असाल आणि माझा उपदेश ऐकत असाल, just open your heart and say, Jesus, come into my life. केवळ आपलं हृदय उघडा आणि म्हणा, येशू माझ्या जीवनात या. I accept you as my Lord and Savior. येशू, मी तुम्हाला माझा प्रभू आणि तारणारा म्हणून स्वीकारत आहे. And see the flow of strength that comes in आणि you. मग पहा शक्ती कशी वाहते तुमच्यात. Seek His face every day. रोज त्यांना प्रार्थना करा, Trust in Him every day. येशूंच्या नावावर रोज विश्वास ठेवा. And He will remove you from all kinds of depression. येशू तुम्हाला सर्व पद्धतीच्या डिप्रेशन मधून बाहेर काढतील. Because what is depression? It is one type of weakness. डिप्रेशन म्हणजे काय? डिप्रेशन म्हणजे एक अशक्तपणाच आहे की जिथं माणसाला उदास वाटायला लागतं, नाराज वाटायला लागतं. One sister who is a widow shared this testimony. एक बहीण जी विधवा आहे तिने ही साक्ष दिली. She said, after I lost my husband lately, ती म्हणाली, आत्ता माझे पती वारल्यानंतर even I lost my only son. माझा एकुलता एक मुलगा होता, तोही वारला. And I felt very lonely. आणि मला फारच एकटं वाटायला लागलं कारण नवरा आणि मुलगा दोघे वारले. And I was mentally very disturbed. मानसिक रीतीनं मी विचलित झाले की आता कसं काय होणार आहे. But one Saturday, पण एका शनिवारी I came for your meeting. मी तुमच्या सभेला आले. This was before the COVID-19. अर्थातच कोविड-19च्या अगोदर हे झालेलं आहे. आता तर 7 महिने चर्च बंदच आहे. And she said, आणि ती म्हणाली, Jesus entered my heart with His power. येशू त्यांचं सामर्थ्य शक्ती घेऊन माझ्या हृदयात आले. And from that day, त्या दिवसापासून I'm not worried about anything. मला कशाचीच काळजी होत नाही. In fact, I say I don't need anybody now. उलट पक्षी मी तर म्हणते मला आता कोणाची गरजच नाही. Jesus is with me. येशू माझ्या बरोबर आहेत. Because He said in the Bible, कारण बायबलमध्ये येशू म्हणाले, I will never leave you, I will never मी forsake you. तुला कधी सोडणार नाही, मी तुला कधी टाकणार नाही. So I'm so mentally strong तर मानसिक रीतीनं आता मी एवढी खंबीर आहे that I can live alone. की मी एकटी राहू शकते. She said, before I used to take pills to sleep at night. ती म्हणाली, अगोदर रात्री झोप यायला मी गोळ्या खायचे, But today, पण आता at आज nights also I read the Bible. रात्रीच्या वेळी पण मी बायबल वाचते. Whenever I read the Bible, strength of Jesus flows आणि into me. जेव्हा जेव्हा मी बायबल वाचते, येशूंची ताकद माझ्यात वाहते. And she said, today, whatever people say or do, आणि आज ती म्हणते, लोक जे काही बोलतात करतात it does not affect me much. त्याचा काहीच परिणाम फारसा माझ्यावर होत नाही, Because I'm strong in the Lord. कारण मी प्रभूमध्ये शक्तिमान आहे. Praise God. देवाला धन्यवाद, Praise God. देवाला धन्यवाद. All the great names that you read in the Bible, जी सगळी महान नावं तुम्ही बायबलमध्ये वाचता, they were not great because of their own strength. ते काही स्वतःच्या शक्तीमुळे महान झाले नाहीत काही. That's why you need to read the characters of the Bible. म्हणून बायबल मधली जी काही व्यक्तिमत्व आहेत ती तुम्ही वाचली पाहिजेत. Almost all जवळजवळ सगळीच वाचली पाहिजे. who are great in the Bible, जे बायबल मधले महान असे लोक आहेत, they were not great in their own strength, स्वतःच्या शक्तीत ते महान नव्हते, but they were all great and did great work by the strength of the Lord. पण त्यांनी सगळ्यांनी प्रभूच्या शक्तीमुळे शक्तिमान कार्य केली आणि शक्तिमान राहिले. The Lord provided them strength. प्रभूने त्यांना शक्ती पुरवली. At other times, the Lord took over the battle and gave them victory. इतर वेळेला प्रभूने युद्ध स्वतःच्या हातात घेऊन त्यांना विजय दिला. Many times, God saved them through the fire and the water. अनेक वेळेला देवाने त्यांना आगीतनं पाण्यातनं वाचवलं. God defeated their enemies. देवाने त्यांच्या शत्रूंना पराजयी केलं. God fed them from the heavens. देवाने त्यांना स्वर्गातून खाऊ घातलं. God sent them ravens to feed. देवाने त्यांना कावळ्यांद्वारे अन्न पाठवलं. That is how these people became so strong. अशा रीतीनं ही सगळी माणसं शक्तिमान झाली. That is how they became so great. अशा रीतीनं ही सगळी माणसं थोर झाली. Look at one character, Gideon. एक व्यक्तिमत्व बघू, गिद्दोन. He and his people were very scared of the Midianites. गिद्दोन आणि गिदोनाची माणसं मिद्यानी लोकांना फार घाबरायची. For the Gideonites would almost take everything that belonged to Israel at will. गिदोनी माणसांना अगदी ठरवून इस्रायली लोकांचं सगळं घेऊन टाकायची. And Israel couldn't do anything about it. आणि इस्रायल त्या विषयीनं काहीही करू शकायचं नाही. They करू were शकत नव्हतं. all very scared. They became very weak. आणि ते सगळे फार घाबरलेले होते, अशक्त होते. And one day, एके दिवशी an angel appeared to Gideon. देवाचा दूत गिदोनाला प्रगट झाला. What was he doing? तो काय करत होता? Bible says in Judges 6 verse 11, शास्ते 6 अध्याय 11 वचन बायबल म्हणतं, he was threshing grain at the bottom of a wine press to hide the grain from the Midianites. त्याचा मुलगा गिदोन मिद्यानापासून गहू लपवावा म्हणून तेथे द्राक्ष कुंडात त्याची कांडणी करीत होता. Can you see that?
द्राक्ष कुंडात तो गहू कांडत होता. I mean, isn't it strange? म्हणजे हे विचित्र आहे ना. You don't thresh grains in a wine press. द्राक्ष कुंडामध्ये द्राक्ष काढतात, गहू नाही. Why? का? He was trying to hide it. कारण की तो गहू लपवायचा प्रयत्न करत होता शत्रूपासून, मिद्यानांपासून. Because the Midianites would come and search for anything and they would take it away. कारण हे मिद्यानी यायचे आणि अक्षरशः इस्रायली लोकांचं सगळं शोधून शोधून घेऊन जायचे. He had no power over them. शक्तीच नव्हती त्यांच्याकडे अजिबात. The angel said, तर देवाचा दूत बोलला, "The Lord is with you, mighty warrior." बलवान वीर यहोवा तुझ्या संगती आहे. Verse 14. 14व वचन. Gideon said, if God is with us, we wouldn't be living in fear. आणि मग गिदोन म्हणाला की जर देव आपल्या बरोबर आहे तर आम्ही तर घाबरणार नाहीच आहे. I mean, in other words, he was saying, God is not with us, that's why all this is happening. म्हणजे दुसऱ्या शब्दात तो म्हणत होता की देव आमच्याबरोबर नाहीये म्हणून हे असं सगळं होतंय. But God was telling him, it's not because I am not with you that this calamity has fallen, but you have not trusted on me. पण देव म्हणत आहे त्याला की अरे मी तुझ्या बरोबर नाहीये म्हणून असं नव्हे, तर तू माझ्यावरती विश्वास ठेवलेला नाहीये. God is there. देव आहे, Jesus is with us. येशू आपल्या बरोबर आहेत. Oh, if Jesus is with us, why this COVID? नाही नाही, पण येशूच आपल्या बरोबर आहे तर हा कोविड-19चा प्रकार व्हायलाच कशाला If हवा? Jesus is with us, why this lost job? आणि येशूच आपल्या बरोबर आहे तर इतकी बेरोजगारी का वाढायला हवी? सगळ्यांच्या नोकऱ्याच गेल्या अलीकडे. You trust in God. तुम्ही देवावर विश्वास ठेवा ना. Forget about others. You trust in God. दुसऱ्यांचा सोडा हो, तुम्ही ठेवा ना. Others may not get a job, but you will get a आणि job. त्यात दुसऱ्यांना कदाचित नोकरी मिळणार नाही पण तुला मिळेल. The Lord said, प्रभू म्हणाला, go with this might, for I am sending you. या बळाने जा कारण मी तुला पाठवत आहे. What happened? काय झालं? God was backing him. देवाने त्याला पाठिंबा दिला. I mean, if God backs you, आणि जर देवाचा पाठिंबा आपल्याला किंवा तुला मिळाला no weapon formed shall prosper against you. तर एकही शस्त्र तुमच्या विरुद्ध उभारलेलं समृद्ध होणार नाही. Can you imagine a young man who never fought in his life? कल्पना करा एक तरुण माणूस की ज्याने आयुष्यात कधी लढाई केली नाही, Never was a soldier in life. तो कधी सैनिक वगैरे नव्हताच. Now he's going to battle against the great and mighty Midianites. आता त्या महान आणि थोर मिद्यानी लोकांविरुद्ध हा लढायला चालला. And because God was with him, आणि देव त्याच्या संगती असल्यामुळे and because God said, you go and fight, आणि देव त्याला म्हणाला की तू जा आणि लढ म्हणून he could gather 32,000 people. 32,000 माणसं तो गोळा करू शकला. 32,000 volunteers were around him. आणि 32,000 व्हॉलेंटियर त्याच्या अवतीभोवती होते, स्वयंसेवक ज्यांना म्हणतात. Suddenly, how they came? अचानक कसे आले ते? Because कारण you are trusting in God. देवावर विश्वास होता त्याचा. Today, if I have got 30,000 members, आज माझ्याकडे 30,000 सभासद आहेत. it's not that I have got attractive power. माझ्याकडे काही तुमचं लक्ष आकर्षित करून घ्यायची कुवत आहे म्हणून नाही. It's because God is with me. देव माझ्या बरोबर आहे म्हणून. God is with me. देव माझ्या संगती आहे म्हणून. I told you last week, मी तुम्हाला सांगितलं गेल्या आठवडी God looked at the big army. देवाने त्या मोठ्या सैन्याकडे पाहिलं They were all brimming with confidence. आणि ते सगळे असे विश्वासाने ओतप्रोत भरलेले. And God said, ते बोलला, no, there are too many people. नाही नाही, हे खूप लोक आहेत. Reduce the men to 22,000. माणसं कमी कर, 22,000 कर. So 22,000 went home. आणि 22,000 घरी गेली. Only 10,000 remained. 10,000 राहिली. God said, this also is too much. मग ते म्हटलं नाही नाही, हे पण खूप झालं. Because they were all brimming with confidence in their own strength. कारण ते सगळे स्वतःच्या शक्तीमध्ये ओतप्रोत होते. God said, select only 300. देव म्हटला फक्त 300 लोक निवड. And God selected. आणि देवाने निवडले. He selected all the weak ones. सगळे अशक्तच निवडले. And told Gideon, आणि गिदोनाला म्हणाला, देव these are the men with whom you shall work and get victory. या लोकांबरोबर तू काम करायचं आणि तुला विजय मिळेल. What were the reasons for God's action? देवाच्या या कृतीमागचं कारण काय? It is to prove that victory is from the Lord and not from man. हे साबित करून दाखवणं की विजय देवाकडनं आहे, माणसाकडनं नाही. I mean, a man may boast about many things and say all kinds of things. म्हणजे माणूस अनेक गोष्टींविषयी गर्व बाळगून बढाया मारून काही बऱ्याच गोष्टींविषयी बोलू शकतो. Many must have volunteered and told Gideon, don't worry, I am a strong man. I will be with you in the army. बऱ्याच लोकांनी त्यावेळेला गिदोनाला कदाचित स्वेच्छेनं सांगितलं पण असेल की मी तुझ्या बरोबर आहे आणि मी बलवान आहे, मी तुला सोडणार नाही. Many will promise you, तसं अनेक लोक वचन देतील I तुम्हाला will stand by की you. मी तुमच्या बाजूनी उभा राहीन. Finally, only those people who are approved of God, who love God, are the right people to stand with you. शेवटी ज्यांच्यावर देवानी शिक्कामोर्तब करून ज्यांना देवानी योग्य मानलंय तेच उभे राहतील. Everyone will say, I am the best man, Gideon.
आणि म्हणायला तर सगळेजण म्हणणार आहेत की गिदोना मी सगळ्यात चांगला माणूस आहे, Yet victory should be from the Lord, तरी विजय देवाकडनं यायला हवाय ना, not from man. माणसाकडनं नाही. No glory should go to any man. कुठलाच गौरव माणसाला जाणार नाही. For example, nobody can scatter this country because of the prayer of the children of God in this country. उदाहरणार्थ या देशाला कोणीही अस्तव्यस्त करू शकत नाही, कारण जी देवाची मुलं या देशासाठी प्रार्थना करतायत त्यांच्या पायी, Yes, because of you. तुमच्यामुळे. Nobody can scatter us. आपल्याला नाही कोणी पांगवू शकत. Because of your prayers. तुमच्या प्रार्थनेमुळे, Because of your love for God. तुमचं देवावरचं जे प्रेम आहे त्या प्रेमामुळे. Anybody who wants to scatter, they shall fall in the name of आणि Jesus. ज्या कोणाला पांगवायची इच्छा होईल ते स्वतःच येशूच्या नावात पडतील. Yes. Even for our land of India, God has a purpose. आपल्या भारत देशासाठी पण देवाचा संकल्प आहे. God has a purpose for the whole world. संपूर्ण जगासाठी आहे देवाचा संकल्प. As far as the gospel is concerned, God has a purpose. आणि जोर शुभवर्तमानाचा संबंध आहे, देवाचा संकल्प आहे. I mean, all our personal foresight, all our planning abilities, म्हणजे आपलं व्यक्तिगत जे काही असतं ना, आपली जी काही योजना म्हणा, काही म्हणा, all our technological know-how, आणि तांत्रिक ज्ञान जे काही आपल्याला असतं, it cannot help us in the days of severe trouble. त्याला प्रचंड त्रासांच्या दिवसांमध्ये ना या गोष्टी आपल्याला मदत करू शकत नाही. Otherwise, God would not have said something that in the day of trouble, call me. नाहीतर देव असं म्हटलाच नसता की संकट समयी मला हाक मार. He could have said, in the day of your trouble, use your strength, use your muscle power, use your money power, use your wise power. नाहीतर मग देव असं म्हटलं असता की तुझ्या संकटाच्या काळामध्ये तू स्वतःची शक्ती वापर, स्वतःचा पैसा वापर, स्वतःचं डोकं वापर, Or use some political influence. नाहीतर काहीतरी राजकारणी वशिला लाव, Surround yourself with strong people. अवतीभोवती जरा पेलवान माणसं ठेव. But he said, call unto me in the days of your trouble, पण देव म्हटला संकट समयी माझ्या नावाला हाक मार, and I will answer you. मी तुला उत्तर देईन. Never spoke of any kind of human support. बाकी कुठल्याही मानवी आधाराविषयी देव बोललाच नाही. Victory is from the Lord. विजय देवाकडून आहे. We need to look to God for आपण deliverances. देवाकडे सुटकेसाठी पाहायला हवं. Even when 300 people like Gideon had give us victory, the glory should go to God. आणि 300 लोक जरी त्याच्यामध्ये आपल्या बरोबर असली, जशी गिदोना बरोबर होती, तरी शेवटी गौरव देवालाच गेला पाहिजे. God did not say to Gideon, select the ones that are strong देव गिदोनाला असं म्हटला नाही की जे बलवान आहेत त्यांना निवड and let the weak go home. आणि अशक्तांना ते पाठवून घरी. He said, take them to the water, तो म्हटला त्यांना पाण्याकडे ने, and those who lap like a dog, आणि जे कुत्र्यासारखं पाणी पितील, lap like a dog, कुत्र्यासारखं चाटतील, take them. त्यांना नाही. Those who put their palms together and drink with their palms, don't take them. जे ओंजळीनं पाणी पितील त्यांना घेऊ नको. म्हणजे ओंजळीनं इज्जतीत पिणाऱ्यांना घेऊ नको, Send them home. चाटणाऱ्यांना नाही. Senseless people take. म्हणजे असे जे आहेत ना बुद्धिहीन, ज्यांना आपण निर्बुद्ध म्हणतो, त्यांना नाही. I mean, see, even if there is water, people will not go and lap like a dog. कारण पाणी आहे तर पाणी माणसं कुत्र्यासारखं जाऊन चाटून तर पिणार नाहीत ना. We will always take it in our palms. पाणी प्यायची वेळ आली समजा रानात आणि कुठं पाणी दिसलं तर आपण ओंजळीनं पिऊ ना. Amen. पण देव म्हणतो ओंजळ नको, चाटणारी नाही. Amen. Sometimes, God takes people of conviction. कधी कधी देव ना अशी जाणीव असलेली माणसं नेतो. God does not work on photocopy. फोटोकॉपीवर देव काम करत नाही, He works on the original. ओरिजिनलवर काम करतो. See? Praise God. देवाला धन्यवाद. Otherwise, some people thought, oh, there is a battle, let us go because we can do something. नाही तर मग काही लोकांना वाटलं की अरे युद्ध आहे, चला आपण पण जाऊ, आपण पण काहीतरी करू ना. Amen. आमेन. The ones who say, I'm strong will not be taken, but those who say, I'm strong in the Lord will be taken. जे म्हणतात मी बलवान आहे त्यांना नाही नेलं जाणार, जे म्हणतात मी प्रभूमध्ये बलवान आहे त्यांना नेलं जाईल. He takes the weak so they can say the weak will become strong. तो अशक्तांना नेतो का की अशक्तांना म्हणता यावं मी शक्तिमान आहे. We need inner strength आपल्याला आतल्या शक्तीची गरज आहे. to stand against the wiles of the enemy. शत्रूकडनं जे काय हल्ले आपल्यावरती होतात त्या हल्ल्यांविरुद्ध उभं राहायला. Praise God. देवाला धन्यवाद. Amen. आमेन. Even this time, या काळात सुद्धा as we are going through a horrible time, आपण सगळेजण या भयानक काळातनं जातोय. know one thing, एक गोष्ट जाणा, you need supernatural strength तुम्हाला अलौकिक शक्तीची गरज आहे. to face your bosses in the work, तुमच्या ऑफिसमध्ये तुमच्या बॉसला तोंड द्यायला, to face the problems in your home. घरामध्ये समस्या ज्या काही येतात त्यांना तोंड द्यायला. You see some of the wives, they have a long face काही nowadays. बायकांचे चेहरे अलीकडे पहा कसे उदास आहेत.
nagging, म्हणजे तक्रार तक्रार कुरकुर कुरकुर, because of this lockdown. कारण लॉकडाऊन आहे. So at such times, अशा वेळेला spend quality time at the feet of Jesus. जरा येशूंच्या चरणी प्रार्थना थोडा वेळ करा, Read the Bible. बायबल वाचा, Seek the face. प्रभूला शोधा. Bible says those who look to God, their faces will become radiant. बायबल म्हणतं जे प्रभूला शोधतील त्यांचे चेहरे प्रकाशमान होतील, They will never be covered with shame. कधीही लज्जेने ते काळवंडणार नाहीत. Be strong in the Lord प्रभूत बलवान राहा, and in the power of his might. त्याच्या बळात बलवान राहा. Defeat the devil every day. सैतानाला रोज हरवा, Every day. रोज Defeat him. सैतानाला पराजयी करा. You will always be smiling. तुम्ही नेहमी हसतमुख राहाल, You will always be rejoicing. नेहमी आनंदी राहाल. We'll continue next week. येत्या आठवड्यात आपण विषय सुरू ठेवू. Now I will pray for all of you. आता मी तुम्हा सर्वांसाठी प्रार्थना करीन, This is a time to seek the face of the Lord. कारण ही वेळ प्रभूचा चेहरा शोधायची वेळ आहे. This is the time that the Lord has to intercede for us because he is our mediator. ही वेळ अशी आहे की जिथे प्रभूने आपल्यासाठी मध्यस्थी केली पाहिजे, कारण तो आपला मध्यस्थ आहे. I'm coming across certain people, they are famished. काही लोकांना मी भेटतोय जे असे म्हणजे संपलेले आहेत. I know it is working in your system. मला माहिती आहे तुमच्या सिस्टम मध्ये हे काम करत आहे, The power of the devil is working in your system. आणि सैतानी शक्ती तुमच्या सिस्टम मध्ये काम करत आहे. I want to break it in the name of Jesus. येशूच्या नावात मला ते तोडायचं आहे. I want to break it in the name of Jesus. येशूच्या नावात मला ते तोडायचं आहे. All anxiety has to go सगळी चिंता गेली पाहिजे in the name of Jesus. येशूच्या नावात. All depression has to go in the name सगळं of Jesus. नैराश्य गेलं पाहिजे येशूच्या नावात. All weakness has to go in the name of सगळा Jesus. अशक्तपणा गेला पाहिजे येशूच्या The नावात. strength of the Lord should come in you. प्रभूची शक्ती तुमच्यात आली पाहिजे. The power of the Lord should come upon you. देवाचं सामर्थ्य तुमच्यावर आलं पाहिजे, Every day you should rise up in the power of Jesus. आणि रोज येशूंच्या सामर्थ्यात तुम्ही वाढलं पाहिजे. Every day take the name of Jesus. रोज तुम्ही येशूंचं नाव घेतलं पाहिजे. Every day talk to yourself like David रोज स्वतःशी दाविदासारखं बोललं पाहिजे and say, आणि म्हणायचं I am going to come out of this tunnel one day. की या बोगद्यातनं एके दिवशी मी बाहेर पडणार I आहे, am going to see the light. मला प्रकाश दिसणार आहे. This darkness will not stay long. हा अंधार काही फार वेळ राहणार नाही. This cloud has to drift in Jesus' हा name. ढग येशूच्या नावात गेलाच पाहिजे. This pain has to vanish in Jesus' ही name. वेदना येशूच्या नावात गेलीच पाहिजे. These times of disaster have to go in Jesus' name. संकटाचा नाशाचा हा काळ येशूच्या नावात गेलाच This पाहिजे. sorrow has to go in Jesus' हे name. दुःख येशूच्या नावात गेलंच पाहिजे. All the tremors have to go and stop in Jesus' name. सगळे त्रास येशूच्या नावात गेले, थांबले पाहिजेत. Effective doors will be opened for you. प्रभावशाली दारं तुमच्यासाठी उघडतील. The doors of heaven will be opened for you. स्वर्गाचं दार तुमच्यासाठी उघडेल. Windows of God will be opened for you. देवाच्या खिडक्या तुमच्यासाठी उघडतील. As your days are, so shall your strength be. जसे तुमचे दिवस असतील तशी तुमची शक्ती बनेल. God will strengthen you देव तुम्हाला शक्ती देईल. in the inner man. आतील माणसात. Are you ready? तयार आहात? I will pray for you. मग आता मी तुमच्यासाठी प्रार्थना करीन. Fathers, the mothers, the grandparents, even the children. सगळ्यांसाठी, आई वडील आजी आजोबा मुलं. I hope that you are all gathered together. माझी अशी आशा आहे की तुम्ही सगळेजण एकत्र जमले असाल, Even the teenagers. अगदी टीनेजर्स सुद्धा. As I pray for you as well. आणि जसं मी तुमच्यासाठी सुद्धा प्रार्थना करीन ना, My Lord Jesus Christ will touch you. माझे प्रभू येशू ख्रिस्त तुम्हाला स्पर्श करतील, Weeping and sighing will pass away. आणि रडणं धडणं निघून जाईल. Strength will come. शक्ती येईल. Lord, प्रभू, right now, आत्ता या वेळेला I pray for my people. माझ्या लोकांसाठी मी प्रार्थना करतो. Oh God, प्रभू, you know what they are going through. तुला ठाऊक आहे कुठल्या प्रसंगातून ते चालले. Yes, we are all in the same thing, Lord. अर्थात आम्ही सगळेच एका नावेत आहोत, But पण the only difference is एकच फरक आहे, we have you with us. आमच्या बरोबर तू आहेस. I pray, मी प्रार्थना करतो, touch my people. माझ्या लोकांना स्पर्श कर. In the name of Jesus, येशूच्या नावात touch their lives. त्यांच्या जीवनांना स्पर्श कर. Put your power in them. तुझं सामर्थ्य त्यांच्यात घाल. The Holy Ghost power. पवित्र आत्म्याचं सामर्थ्य त्यांच्यात घाल. When you receive the Spirit, you shall receive power. जेव्हा तुम्हाला आत्मा मिळेल तुम्हाला सामर्थ्य मिळेल, And let that power enter their whole system. आणि ते सामर्थ्य त्यांच्या संपूर्ण प्रकृतीत जाऊ दे. In their mind, in their soul, in their thought, in their emotions. त्यांच्या मनात जीवात विचारात आणि भावनांमध्ये, And strengthen them आणि त्यांना शक्तिमान कर to face daily challenges. दररोज येणाऱ्या आव्हानांना तोंड द्यायला.
Lord, प्रभू, wave after wave it is coming and attacking. लाटेमागे लाट येऊन हल्ला करत आहे, But you are a strong मात्र foundation. तू आमचा खंबीर पाया आहेस. Strengthen them, Lord. शक्तिमान कर त्यांना. Nothing should disturb them. कुठल्याच गोष्टीनं ते विचलित होता कामा नये. Nothing should collapse them. कुठलीच गोष्ट त्यांना ढासळवता None कामा of नये. them should give up. त्यांच्यातल्या कोणी हार मानता कामा नये Nobody should try to commit आणि suicide. कोणी आत्महत्या करायचा प्रयत्न करू नये. Every member of my church, माझ्या चर्चचा प्रत्येक मेंबर, they should all be provided with divine providence. सगळ्यांना दैवी पुरवठा झाला पाहिजे. Effectual doors have to be opened for them in Jesus' name. प्रभावशाली दार येशूच्या नावात त्यांच्यासाठी उघडलं पाहिजे. All of them should be in good health and strength. त्या सर्वांची तब्येत चांगली आणि ताकद चांगली पाहिजे. And even at such आणि time, अशाही या काळात let the best things happen for my people. सर्वोत्तम गोष्टी माझ्या लोकांसाठी घडव. Thank you, Father. धन्यवाद दे बापा. Thank you, Lord, धन्यवाद. for answering my prayer. माझ्या प्रार्थनेला उत्तर दिल्याबद्दल In Jesus' name I pray. येशूच्या नावामध्ये मी मागतो. Amen and amen. आमेन आमेन. Praise God. देवाला धन्यवाद. People of God, don't worry. देवाच्या लोकांनो काळजी करू नका. Something good is happening. काहीतरी चांगलं होत आहे. God is working on your behalf. देव तुमच्या वतीनं काम करत आहे. Things are brightening up. गोष्टी उज्ज्वल होत आहेत. Answer is coming. उत्तर येत आहे. Joy is coming. आनंद येत आहे. And you will rejoice with what the good Lord will do in your आणि life. चांगला देव तुमच्या जीवनात जे काही करेल त्यात तुम्ही आनंदी व्हाल. Wait patiently on God. धीराने देवावर वाट पहा. And you will see the good things. तुम्हाला चांगल्या गोष्टी पाहायला मिळतील. Praise God. देवाला धन्यवाद. God bless you all. देव तुम्हाला सर्वांना आशीर्वादित करो. Praise be to the Lord God Almighty. सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो. Such precious words our Pastor Peter and our Pastor Jayashree spoke to us this morning. आज की सुबह पास्टर पीटर और पास्टर जयश्री ने हमसे कितने अनमोल शब्द बोले हैं. And their prayer has tuned our weaknesses to Jesus' strength. और उनकी प्रार्थना ने हमारी कमजोरी को प्रभु यीशु के सामर्थ्य से जोड़ दिया है. Our ignorance to His wisdom. हमारी अज्ञानता को प्रभु के ज्ञान से उजागर कर दिया है. And our frailty to His eternal might. और हमारी निर्बलता को प्रभु के चिरस्थायी बल से मजबूत कर दिया है. At the end of this service, we are all well equipped. और अब हम सब पूरी तरह से तैयार हैं अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए. Now the final announcements. और अब अंतिम निवेदन. We are regularly uploading the videos of these services on our YouTube channel. Do subscribe to our channel. हम इन सभाओं के वीडियोस नियमित रूप से अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर रहे. कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. To get the regular notifications of all our uploads, click on the red subscribe button and after that click on the bell icon next to it. हमारे अपलोड के नियमित नोटिफिकेशन पाने के लिए यहाँ दिए हुए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं. फिर उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाएं. Before you tune off, remember to give a like to this video. और ध्यान रहे हमारी आज की सभा के वीडियो को आप लाइक जरूर दें. Tune in tomorrow at 7:30 p.m. for the online Monday discipleship service. कल शाम 7:30 बजे सोमवार शिष्य सभा की ऑनलाइन सर्विस देखने के लिए जरूर ट्यूनिंग करें. God bless you all, my dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु आप सभी को आशीर्वादित करें.